नमस्कार दोस्तों, एस्पायर अकैडमी के यूट्यूब चैनल में तुहाडा हार्दिक स्वागत है। अज असीं अल्फाबैटिक सीरीज़ का चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। जिवें कि तुसीं चैप्टर के नाम तो ही देख पा रहे हो कि इस चैप्टर विच इंग्लिश के अल्फाबैट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुसीं अक्सर एग्जाम विच कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखते होवोगे जिन्हां विचों कुछ तो बड़ी आसानी नाल सोल्व हो जाते होणगे, पर कुछ क्वेश्चन तुहाडा काफ़ी टाइम वेस्ट करवा देंदे हैं। इस दी वजह है कि तुसीं इन्हां क्वेश्चन नूं कंसैप्ट दे नाल सॉल्व करन दी बजाय डायरैक्ट करन दी कोशिश करदे हो। जिवें कि इन्हां दित्ते होए क्वेश्चन विचों पहला क्वेश्चन तां डायरैक्ट सॉल्व किया जा सकता है, पर दूसरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के मुकाबले तुहाडा काफ़ी टाइम वेस्ट करवा देवेगा। आओ इस गल नूं समझण लई असीं इन्हां क्वेश्चन नूं सॉल्व करके देखदे हां। एग्जाम विच तुहानूं अक्सर इस तरह की सीरीज़ दे दित्ती जाती है जिस विच 5 ਤੋਂ 6 लैटर्स दिंदे होए तुहानूं अगे सीरीज़ नूं कंप्लीट करन नूं कहा जाता है, जिस विच एक जां एक तो वध लैटर्स मिस होंदे हन। जिवें कि तुसीं देख पा रहे हो, दोनों सीरीज़ देखण च तां इक्को तरह दीयां हैं, पर करन विच इन्हां विच फर्क नज़र आ जाएगा। पहले क्वेश्चन नूं तुसीं डायरैक्ट कर सकते हो। पहले क्वेश्चन विच इंग्लिश अल्फाबैट्स दे एक लैटर्स नूं छड्डदे होए एक सीरीज़ बनाई गई है ते अगला लैटर फाइंड करन नूं कहा गया है। जिवें पहला ए नूं मिस कर दिता गया है तो बी लिखा गया है, सी नूं मिस कर दिता गया है तो डी लिखा है, ई नूं मिस कर दिता गया है तो एफ लिखा है, जी नूं मिस कर दिता गया है एच लिखा है, आई नूं मिस कर दिता गया है अते जे लिखा है। इसी तरह तुहानूं अगला लैटर फाइंड करन नूं कहा जाता है। जिवें जे तो बाद तुसीं अगर के डायरैक्ट आंसर दिंदे हो तो वह गलत हो जाएगा, क्योंकि एक लैटर छड्डदे होए आंसर है। जिवें हुण के नूं मिस कर दिता जाएगा, के तो बाद आने वाला एल साडा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर दूसरे क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हो तो तुहानूं फर्क नज़र आ जाएगा। पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के पहले दो लैटर एक दूसरे नाल मेल खाते हैं। जिवें कि पहला बी दूसरा डी, पहला बी दूसरा डी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दोनों का करने का तरीका इक्को जिहा होवेगा। जिवें पहले विच ए नूं मिस किया गया सी ते उस तो बाद बी आ गया, सी नूं मिस किया गया सी ते डी आ गया। पर जिस तरह ही अगला लैटर देखते हो, पिछले क्वेश्चन विच एफ दिता गया सी ते इत्थे जी है, उस तो बाद एच दिता गया सी ते इत्थे के है, इत्थे जे दिता गया सी ते इत्थे पी है। इस करके ये क्वेश्चन उहदे नालों अलग हो जाता है। जिवें इस क्वेश्चन नूं अगर तुसीं डायरैक्ट करने की कोशिश करते हो तो डी तो बाद ई मिस किया गया है, एफ मिस किया गया है ते फिर जी आ रहा है। उस तो बाद एच मिस किया गया है, आई मिस किया गया है, जे मिस किया गया है, फिर के। उस तो बाद एल मिस किया गया है, एम मिस किया गया है, एन मिस किया गया है, ओ नूं मिस कर दिता गया है तो फिर पी। इसी तरह अगर तुसीं देखते हो, पहला एक लैटर मिस सी, फिर दो, फिर तीन, फिर चार ते इसी तरह जो अगला आवेगा उस विच 5 लैटर मिस किए जाएंगे। पी तो बाद क्यू, आर, एस, टी, यू, इन्हां 5 नूं छड्डदे होए जो अगला लैटर आवेगा वो वी होवेगा। देखण विच इक्को जिहे लगण वाले क्वेश्चन दोने एक दूसरे नालों अलग तरह सोल्व होए। इस दी वजह यह सी क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन देखण च तां इक्को जिहे सी, पर दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सी। इस तरह के क्वेश्चनों को अगर तुसीं आसानी नाल सॉल्व करना चाहते हो तो सानूं कुछ कंसैप्ट्स फॉलो करने पैणगे, जिन्हां विचों सब तो पहली साडी रिक्वायरमेंट है कि इंग्लिश के जो 26 लैटर्स होंदे हन, 26 अल्फाबैट्स हन, सानूं उन्हां दी पोजीशन याद होवे। जिवें कि किसी भी एक रैंडम नंबर नूं चुकते हुए तुहानूं डायरैक्ट पता होना चाहिए कि किहड़ा नंबर किस जगह ते है। जिवें पुछ लिया जाए कि टी किस नंबर ते आंदा है, तुहानूं डायरैक्ट पता होना चाहिए कि 20, एम किन्ने ते है 13, पी किन्ने नंबर ते है 16, डब्ल्यू किन्ने ते है 23। इस तरह तुहानूं सारे नंबर्स याद होने चाहिए। इन्हां दी पोजीशन के अकॉर्डिंग आओ एक बारी क्वेश्चन नूं सॉल्व करके देखते हैं। जिवें कि इस क्वेश्चन विच दित्ती हुई सीरीज़ नूं असीं पहलां डायरैक्ट कंसैप्ट दे नाल सॉल्व करके देख चुके हैं, जिस विच असीं मिस किए हुए लैटर्स नूं फाइंड करते हुए उन्हां नूं सॉल्व किया। बट अगर असीं इन्हां दी पोजीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो फिर इन क्वेश्चन नूं करना आसान हो जाएगा। जिवें बी दी पोजीशन इंग्लिश अल्फाबैट के अकॉर्डिंग सैकेंड नंबर पर है, डी 4, एफ 6, एच 8, जे 10। जिवें तुसीं देख पा रहे हो, हर एक लैटर विच
दो दो का गैप है, 2 4 6 8 10। इसी तरह जो अगला लैटर आएगा ਉਹਦੀ पोजीशन 12वें नंबर वाली होएगी ਤੇ 12 नंबर ਤੇ L ਸਾਡਾ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ L ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। B ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ, D फोर्थ, G 7, K 11, P 16। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ 2 ਦਾ ਗੈਪ ਸੀ, 4 ਅਤੇ 6 ਵਿੱਚ 2 ਦਾ ਗੈਪ, 6 ਅਤੇ 8 ਵਿੱਚ 2 ਦਾ ਗੈਪ, 8 ਅਤੇ 10 ਵਿੱਚ 2 ਦਾ ਗੈਪ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਲੈਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਦਾ ਗੈਪ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 2 3 4 5 ਤੇ ਜੋ ਅਗਲਾ ਲੈਟਰ ਆਏਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ 6 ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ 16 ਤੇ 6 22, ਮਤਲਬ 22 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 22 ਨੰਬਰ ਤੇ V ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ V ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੋ ਲੈਟਰ ਮਿਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੈਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੈਟਰ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੰਬਰਸ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 4 ਲੈਟਰਸ A B C D ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ F G H I ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, K L M ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, N O ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, P Q ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, R S T ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ T ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, U V ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, W X ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ E J O T Y ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ 4 ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ A B C D ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਪਹਿਲੇ 4 ਲੈਟਰਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ABCD ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ 4 ਲੈਟਰਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ F ਦਾ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਫਿਕਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ F6 ਫਿਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। G7 ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ G7 ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। H8 ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਉਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। I9 ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ I know ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। I know means ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ 5 ਲੈਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਟਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ K, M, T, U, V। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ T ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗੇਮ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ T20 ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। T20 ਲੈਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ IPL ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੰਗਸ 11 ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ K11 ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਕਨੇਮ UV ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ U ਅਤੇ V ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਚੌਥਾ ਲੈਟਰ ਸਾਡਾ ਬਚਿਆ ਹੈ M13, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ 26 ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਗਰ ਹਾਫ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ 13 ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿਡਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। M for middle, 13 ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡਾ ਮਿਡਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ 14 ਤੇ 15 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ NO ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਅਤੇ ਨੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ NO ਨੋ 14 15 ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PQ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮੂਵੀ ਪੀਕੂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੀਕੂ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ RST ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ T ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 3 ਲੈਟਰਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਊਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਡ ਹੈ ਰੈਸਟ, RST ਰੈਸਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ W ਅਤੇ X ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਵੈਕਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੈਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਵੈਕਸ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ EJOTY ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਚਦਾ ਹੈ। EJOT ਅਤੇ Y ਅਗਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। 5, 10, 15, 20, 25। 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੋਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਰਮਲੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਕਸਟਰਾ ਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਅੱਗੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਧੰਨਵਾਦ।